लो जी गरम है हाँ मदद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमीर कहना मेरे भैन भाई ठीक होंगे, अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक आबाद रखे, अल्लाह पाक जिथे जिथे पासे पे दुनिया आबाद रहो। अज ना जामन कमैन लैना वास्ते आया। पहले मैं पूरे टाइम का ब्लाग नहीं बनाता, अज थोड़ा टाइम पे आया मैं चलो ब्लाग शुरू कर लेने। तो उन्हें स्कूल के मैं खलोता ही 10 मिनट पहले मैं आ गया, कहने पूरे टाइम का आना मैं। तो छुट्टी लगता होने वाली है, बच्चे अगे गेट तक कट्ठे होने हैं। गौरमेंट का स्कूल है, तो गौरमेंट स्कूल जनाब छुट्टी, बाकी प्राइवेट स्कूलों छुट्टियां हो गई, छुट्टी हो गई है। तो इतने हले रही है, हले कोई ना इतने बाद च होंगी है। माशा सारा स्कूल है जिते बच्चों मैं लैन आना। तो सवेरे खुद ही आ गए हैं, किसी टाइम मैं लेट हो मैं छड़ना है। धुप छप बहुत ज़्यादा, तो मैं चलो जो स्याल होगा तो फिर आप ही आना करनगे। नाले मैं भी कम शम रहना, किसी टाइम सौरियाँ लाँगी तो मैं नहीं इतने होंगे, जिस टाइम मैं इतने होना तो फिर लै आने उन्होंने जाग। और उन्होंने ये सोचे चलो लै आने यार। स्कूलों कोई माहौल है, अगे कुड़ियां बच्चियां का कॉलेज है, स्कूल अगे उधर है ना प्राइवेट अकैडमियां सारियां प्राइवेट स्कूल है। चलो जिस टाइम छुट्टी होंगी है तुम दसने टाइम लगता थोड़ा रह गया वैसे। निकलते पे गेट खुल गया, हो गया छुट्टी। आ गए हो? चलो तो सुना अज मैं अंदर तानी आया, मैं जो छुट्टी हो जाए फिर बुखार की सुना ठीक है? हाँ जी सवेरे बुखार हो रहा है ना रात। मैं तुम सुना की लिया खादा ही अज दसा ला है कोकोनट ले लिया। हाँ है और पुत्रो निकलना हुआ कख नहीं आ गया भी तुम ले लेंगे हो। की कहता वा ऐसे तंग कर रहा, कहता मैंने बुखार चढ़िया, मैं ट्यूशन नहीं जाना। हाय हाय बुखार हो गया, हाय 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 हाँ अजकल बुखार बड़े होने लगे। बच्चे स्कूल जान लगे, ट्यूशन जान लगे, कहते हैं बुखार हो गया। हाँ जी वाकई मौसम बनया इस तरह ही है। तो जामन वाकई रात बुखार हो गया, सवेरे गया है तो बाकी सानू लगन लगा कि लै भाई है। बाकी ट्यूशन का टाइम होया है, कमैन भी चलिया, कमैन ने बैग शैग पा लिया। तो स्कूलों आए थे, तो स्कूलों आए तो स्कूलों लिया के आसमान की दिता जी इन्होंने इन्होंने मैं तो रोटी खाधी इन्होंने नाल बोतल लियांदी दी सी, ते ओह फिर गिलास पी ली। बच्चे कह रहे नहीं बनाई अज नहीं सकंजवी नहीं जामन भी आ गए। की मंगाया बल्ले 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 की लै गए हैं? घ्यो मसर ते चौल। हाँ मसर चौल लै साढ़े घर मसर चौल पकड़े हैं। बच्चे खाते ही शौक नाल मसर चावल है। अज सब्जी का कोई समझ नहीं आ रही भी की लिया के पकाइए तो की नहीं। तो मैं चलो मसर लै आओ तो चावल लै आओ। मुकाया फल है पैसे किन्ने पैसे दिते? 1000 रुपया दिता सी, जो तुम मैं लिया के दिता सी ना, तो वो फिर मैं 1000 रुपया दिता। मैं जामन जा दुकान से मसर चावल लै आया नाल बकाया पैसे। हूँ मैं वेखनी किन्ने आए ने। अच्छा किन्ने पैसे? ये आए ना 450। 450 देखो बहन भाइयों की मंगाया की है? घ्यो घ्यो अद्धा किलो। हाँ जी ये देखो अद्धा किलो घ्यो का पैकेट मंगाया। ते नाल मेरे बहन भाइयों नाल चावल मंगाए ने, मसर मंगाए ने 150 दे। हाँ जी 150 दे ही चावल मंगाए ने। हाँ जी 150 चावल। हाँ जी ते लग गया 550। हाँ 250 का घ्यो का पैकेट अद्धा किलो। हाँ तो लग गया 550। 550 लग गया, तो 450 आया। 1000 रुपये 450 आया। तो शाम तक पता नहीं आना शाम तक पता नहीं की कुछ आना है। देखो मेरे बहन भैया जेह्ड़े मेहनत मजदूरी करने वाले ने वो इन्नी मुश्किल हाँ बस जरा 1000 रुपये मजदूरी लेंदा भाई, वो हुण 1000 का पता नहीं लगता पिया। 1000 का पता नहीं लगता पाया। तो नाले ये तुसीं कह रहे कि मैं जाना फिर काम ते। रक्षा मेरा ठीक नहीं, रक्षा ठीक नहीं, थोड़ा जिहा ठीक। हाँ भाई मैं भाई
ਕੰਮ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 1000 1500 500 1000 1500 ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 500 ਸਮਝੋ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਫਿਰ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਲਏ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 550 ਦੀ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਲ ਖਾਦੇ ਜਾਣੇ ਚੌਲ ਵੀ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਹੋ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਇਹ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਆਵਾਮ ਬਿਰਗਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਔਰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਰਮ ਫਾਤਮਾ ਕੀ ਆ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਮ ਨੇ ਭੇਜੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹਾਂ ਤੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੇ ਭੇਜੀ ਹਾਂ ਲੈ ਉਹ ਬਾਲਣ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸੁੱਟ ਜੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਯਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਆ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਢੋਲਾ ਹੋਣ ਲਿਆ ਚਲੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਹ ਲੇਟ ਹੋਣ ਲਿਆ ਸਾਮਾਨ ਚਲੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਡੀਆਂ ਦਿਨ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ 2 ਵਜੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਆਹੋ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ ਕੋ ਤੇਲ ਦੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੈ ਖੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੇਲ ਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੀਟਰ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆਇਆ 300 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੌਲੇ ਕੋਈ 500-700 ਐਮ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਖਿਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਈਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਨ ਠੋਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਚਲਾਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਰੂਟੀਨ ਸਾਡੇ ਵਲਾਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੌਲ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੂਟੀਨ ਬਦਲੇਗੀ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਲ ਆਟਾ ਵੀ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤੇ ਚੌਲ ਪਕਾਲੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲ ਪਕਾ ਆਟਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚਾਵਲ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਆਟਾ ਲੈ ਆਓ ਆਟਾ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਰ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਔਰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜਨੇ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਦੌੜਨੇ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਦੌੜਨੇ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਬਸ ਟਰਕਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗਫਰਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮਸਲ ਚੌਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮਸਲ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲ ਚੌਲ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜਾ ਕਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾ ਲਓ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬਣਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂਡ ਬਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਡਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵਲਾਗ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਲਾਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਮਸਲ ਚੌਲ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਸਮੋਸਾ ਕਦੇ ਖਾ ਲਈਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਧੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਚਲੋ ਯਾਰ 150-200 ਦੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ 100-200 ਦੀ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ
ਬਾਕੀ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਮਸਰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮਸਰ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਧਰੀ ਆ ਪਤੀਲੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਰ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਫਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਚਮਚਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਚਾਵਲ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਸਟਰਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਗਫਰਾਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿੜਕਾਂ ਉਹ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਨਾ। ਦਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਵਲ ਪਕਣ ਦਾ और कुछ लुक का हम दस रहे हैं मसला चावलों की। गफरान जी क्या लिख रहा है गया से ट्यूशन से हाँ सलाम करो बहन भाइयों के साथ कहो अस्सलाम वालेकुम। इधर इधर कैमरे के सामने इधर। हाँ शाबाश बहुत अच्छा बच्चा है। गफरान के लिए दुआ कर दिया करो। देखने वाले भैन भाई इधर ना वो सारे गफरान वास्ते बच्चों से दुआ करो कि अल्लाह पाक वो सलामत रखे ट्यूशन तो जान। ये हर फातमा दाल मुझे नहीं देनी मैं भी देखूँ ना कितना नमक है कितनी मिर्चें हैं। हाँ देनी है ठीक है चमचा दे रही है चमचा दे रही है चंगी बन गई है हाँ जी सारा भी तो खान ली है दाल तो चंगी बन गई है पर मैं नहीं ना चंगी हैगी। अच्छा हाँ जी नहीं ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਆਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵਾਫੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡੀ ਦਾ ਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਲਾਹੌਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਟਲ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋਕ ਕਰਨੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰਨੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਸ ਲਾਹੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਮੀਓਪੈਥ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਪਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਚੌਲ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਚੌਲ? ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਮ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦਮ ਲੋ ਕਰਾਈ ਚਲੋ ਜੀ ਆਸਮਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਬਸ ਦਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਦਮ ਲਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾਲ ਡੀਦਾਂ ਡੂਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਚੌਲ ਵੇਖਦੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਮਸਰ ਚੌਲ ਦੇ ਕੇ ਵੈਸੇ ਦਮ ਨਿਕਲ ਕਿਉਂ ਕਮਾਲ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਆ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾਮਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੈ ਮਸਰ ਚੌਲ ਵੇ ਕੇ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪੌਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਜੀ ਫੜਾ ਪੌਣਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਪੋਣਾ ਫੜਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਖਰੋੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਚੌਲਾਂ ਖਰੋੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਦਮ ਲਾਉਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਦਮ ਲਗਾ ਪਕਾਉਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਚਿੱਟੇ ਉਬਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਜਨਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਰ ਮੇਰੇ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਣ ਲੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਚੌਲ। ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੇਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਆਸਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਸਰ ਚੌਲ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਫੇਵਰਟ ਪਸੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਬਤ ਮਸਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੂਸਰੀ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਸਰ ਔਰ ਚਾਵਲ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਮਸਰ ਪਾਏ ਨੇ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਲਾ ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਗਰਮ ਹੈ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਗਰਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਹਾਏ 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 ਹਰ ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੇਖਾ ਹਰ ਫਾਰਮਾ ਗੁੱਠਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਸਮਾਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਸਬਰ ਹੋਇਆ ਬਸ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।